تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ صلو علی الحبیب، یہ ضیاء درود و سلام مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ہے، اس کے صفحہ 8 پر ہے۔ اس رسالے کے صفحے صرف 16، تو اس میں 40 حدیث سے فضیلت کیے ہیں، اور درود نہ پڑھنے کے نقصانات پر 8 فرامین نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے 5 ارشادات، 40 فرامین نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ رسالہ تو اللہ کرے سب نے پڑھا ہو، بلکہ ہو آپ کے پاس، بہت پیارا رسالہ ہے، درود شریف پڑھنے کا شوق بڑھے گا اس سے۔ اور یہ درود پاک جو میں نے ابھی حدیث میں فضیلت بیان کی، یہ جمعہ رات کو اپنے اجتماع میں بھی پڑھایا جاتا ہے، تو اللہ کرے کہ آپ کو یاد بھی ہو، یہ رسالہ خرید لیں اور یاد کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اب یاد ہوا کسی کو؟ اتنی جلدی نہیں ہوگا یاد، انشاءاللہ اب یاد کریں گے تو ہو جائے گا۔ ایک اور دعا جس نے 3 مرتبہ پڑھا اس کو شب قدر گویا اس نے پائی، یہ کسی کو یاد ہے؟ بابا جانی جو آپ نے دعا تعلیم فرمائی تھی وہ ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم رب السماوات السبع و رب العرش العظیم۔ یہ الحلیم الکریم جو ہے نا، یہ جب اس کو الگ الگ پڑھتے نا سکتے کر کے تب یہ الحلیم الکریم، ورنہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ ورب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ عظیم کا زوا جو ہے نا ان کا، یہ خطرے والا ہے، یہ زا پڑھ رہے ہیں تو پھر تو معنی ہی فاسد ہو جائیں گے۔ زوا پڑھا ہوں بابا جی۔ زوا پڑھا تھا جی آپ کے اس میں خیال کے مطابق؟ جی، مخارج کی تھوڑی ہے دعا تھوڑی نہیں، فرمائے۔ بہت بڑی کمی ہے یہ۔ دعا اگر فرمائے۔ عظیم پڑھا تھا تو ہم کو تو عظیم سننے میں آیا تھا، زوا بھی نہیں ہے نا، زوا زوا۔ یہ پر نکلتا ہے، اور زبان جو ہے نا یہ نوک لگتی ہے، عظیم جی۔ عظیم 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 عظیم، عظیم ہاں، عظیم نہیں، عظیم بھی نہیں، عظیم یہ زا جی یہ نہیں نکلنا چاہیے، جی ورنہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ عظیم سے معنی جی۔ فاسد ہو جاتے ہیں۔ ان کو وہ بالغان کے مدرسے میں ضرور یہ داخلہ۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔
محمد الحمدللہ رب العالمین. فیضان مدینہ میں جب ہمارے اسلام بھائی تربیتی کورس کے لیے، نماز کورس کے لیے، مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کے لیے، دیگر کورسز کے لیے آتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں مدنی ذہن بنتا ہے. الحمدللہ سنتوں پر عمل کا جذبہ مل جاتا ہے. ایسے اسلام بھائی جنہوں نے بدل بھی لیا اپنے آپ کو، بدل بھی لیا اپنے آپ کو، ایسے بھی ہیں. ایسے اسلام بھائی جنہوں نے نیتیں کی ہیں اور مدنی لباس اپنا لیا. میں لباس بدل لیا. اب اگر بندہ بدلنا ہے تو مجھے بھی بدلنا ہے. بدل دو یار. آپ کی نگاہ سے بدلیں گے انشاءاللہ. یہ دل نہیں بدلتا یار، اتنا گندا ہو گیا. بس اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارا دل بدل دے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ترجمہ کنز ایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو یہ سمجھانے کا نتیجہ تھا. آپ کے قفل مدینہ کے انداز نے دل خوش کر دیا. ماشاءاللہ اللہ تعالی اسی طرح ہم کو قفل مدینہ والا رکھے، کیونکہ آنکھوں کی حفاظت اور زبان کی حفاظت نہ کی جائے نا تو جہنم کا بہت سارا عذاب جو ہے نا یہ اللہ نہ کرے مطلب ہو سکتا ہے. مفتی احمد یار خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 95% 95% گناہ زبان سے ہوتے ہیں. دل کو توڑنے کے لیے کوئی بڑا تھوڑا نہیں لانا پڑتا، یہ زبان سے ٹوٹتا ہے. کسی کو جھاڑ دو دل ٹوٹ جائے گا، کسی کو طنز کر دو دل ٹوٹ جائے گا، کسی کا مذاق اڑا لو دل ٹوٹ جائے گا، ہے نا. زبان جو ہے نا وہ دل توڑتی ہے، دل آزاری کرتی ہے، دو مسلمانوں میں فساد کرواتی ہے، گھر کے گھر یہ زبان اجاڑ کر رکھ دیتی ہے. اور جو زیادہ بولتا ہے معاشرے میں بھی بعض اوقات وہ دلیل ہو جاتا ہے. لوگ اس کو دیکھ کر کتراتے ہیں کہ یار یہ آیا اب یہ 2 گھنٹے گئے اپنے، ایسا شروع ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہم کو زبان کی قدر ہو جائے اور حقیقی معنوں میں قفل مدینہ مل جائے تو بڑی سعادت کی بات ہے. کہ بول کر پچھتانے سے نہ بول کر پچھتانا اچھا ہے. صلو علی الحبیب. کتنے صحیح بھائی ہیں سربند شریف کی سنت. مرحبا واہ مرحبا. تو دوسرے کیوں محروم رہے؟ سب کو کوشش کرنی ہے کہ جب جب تیل لگائیں تو یہ باندھنا سنت ہے کپڑا. تو میں تو عام طور پہ ہر وقت ہی رکھتا ہوں کہ وہ تیل لگاتے وقت ویسے بھی تیل نہیں بھی لگایا تو میل پھر ٹوپی پہ لگتا ہے، ٹوپی جلدی میلی ہوتی ہے. اپنا تو ایسا حساب ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میل سے کیا کام؟ ہم لوگ میلے ہیں، دل بھی میلہ ہے ہمارا. تو بہار شریعت میں لکھا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کو میلے کہنا یہ کفر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میل سے کیا نسبت؟ تو ہمارے گناہوں کی سیاہی ہے جو دامن مصطفیٰ سے لپٹ جاتی ہے. سرکار اعلی حضرت کا اس میں شعر ہے اس طرح کا: کپڑے میلے نہیں اس گل کے رضا، فریاد کو آئی ہے سیاہی گناہ. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک میلہ نہیں ہے، یہ تو ہم گناہگاروں کی سیاہی جو ہے نا یہ لپٹ گئی ہے جو میل کا سما بنا رہی ہے. حقیقت میں میلے نہیں ہے یہ. باپا یہ بھی نیت کی تھی کہ آج اس سنت پر عمل کی نیت کریں گے اور انشاءاللہ اپنا کر تو سارے ثواب آپ کی بارگاہ میں. درود پاک کے تحائف بھی پیش کیے اسلامیوں نے پڑھے. تقبل اللہ. ماشاءاللہ. یہ کہ سربند شریف آپ کو اگر مفت تحفے میں مل جائیں تو میں تو آپ کو چیک کر رہا تھا، آپ یہ بولتے ہیں کہ ہم خریدیں گے. یہ کیا ہوا یار؟ اصل تحفے میں دینے سے تجربہ یہ کہ اتنی قدر نہیں ہوتی، لیا رکھ لیا، اور جو 20 روپے جیب سے نکلیں گے نا اس کے استعمال کا چانس زیادہ ہے. یہ رسالوں اور کتابوں کا حل بھی ہے کہ جو خریدے گا تو اس کا چانس زیادہ ہے کہ وہ پڑھے، اور مفت میں مل گیا تو وہ چوم کے رکھ لیا، پڑھا نہیں پڑھا، بھروسہ نہیں ہوتا. تو خریدیں گے تو ثواب بھی زیادہ ملے گا نا، کیونکہ خریدنا یہ نفس پر گراں گزرتا ہے. تو انشاءاللہ آپ خرید کر باندھیں گے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب. محمد منیب اتاری، باب المدینہ علاقائی قافلہ ذمہ دار. بابا جان سوال یہ ہے کہ مدنی تربیتی کورس
व मदनी इनामात व काफ़िला कोर्स करने वालों का वक्त तकरीबन मस्जिद में गुजरता है। इस हवाले से मस्जिद के कुछ आदाब बयान फरमा दें, क्योंकि बाज़ औक़ात कपड़े तब्दील करके मैले कपड़े मस्जिद में मौजूद बैग में रखते हैं। कपड़े धोने वगैरह के हवाले से भी कुछ रहनुमाई फरमा दें। वाकई इस तरह के तो बहुत मसाइल होते होंगे कि मस्जिद में बदबू फैलती होगी, फिर मेले कपड़े अगर रखे होंगे दूसरों को देखकर घिन आएगी। तो मस्जिद खुशबूदार रखी है, रिसाला सबको पढ़ना चाहिए कि मस्जिद को बदबू से बचाना ये वाजिब है। न कपड़ों से बदबू आए, न मुंह से बदबू आए। ये दाढ़ी में बदबू हो जाती है, ये बातें करने में थूक जो है ना ये उड़ता रहता है। बयान करेंगे तो खासकर ज्यादा उड़ेगा, न बातों में भी उड़ता है। तो ये थूक बदबूदार होता है। कभी आपको तजर्बा करना हो तो कर लीजिए, ये सभी का होता होगा बदबूदार। तो अब ये उड़ता है, अब इस पर तो हमारा काबू है नहीं, लेकिन भी दाढ़ी में रहेगा तो फिर गिजा के अज्जा भी गिरते हैं, कुल्ली करते हैं, तो थूक वाला पानी आता है अंदर में। तो इस तरह ये हिस्से जो है ना आप यूं करके घिस कर यूं थोड़ा हाथ, फिर अपना हाथ सूंघेंगे ना आपको अंदाजा होगा इसका। तो इसलिए वो खाने के बाद दिन में मतलब यूं समझो कि 2, 3, 4 बार अल्लाह करे याद आ जाए ना, तो साबुन से कम इतना हिस्सा ये साबुन से धो लिया करें। पूरा मुंह भले धो लें साबुन से। तो इस तरह भी ये नियत करें, मैं मस्जिद में जाता हूँ तो बदबू ना आए मस्जिद में, कि इससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है, लोगों को भी तकलीफ होती है बदबू जब उड़ती है। तो कि बदबू को पसंदीदा चीज है ही नहीं, सभी को तकलीफ होती है। तो मस्जिद में खासकर एहतियात की जरूरत है। इसी तरह लोगों में जब बैठे हैं तो लोगों को ईजा होती है इससे, तो इसलिए लोगों में जहां भी जाएं जब कभी तो इसमें बदबू से बचना। फिर यह कि मेले कपड़े जो होते हैं तो इससे भी दूसरों को घिन आती है, अपनी शख्सियत का भी असर कम हो जाता है। मेले कपड़े नहीं होने चाहिए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को सफाई बहुत पसंद थी, और सफाई जो है वो शरीयत को मतलूब है, वो सुन्नत है। साफ सुथरा रहना ये सुन्नत है। तो इसलिए हमको इस सुन्नत को मजबूती से थामना चाहिए। और दाढ़ी और बालों का इकराम करे, ये भी हदीस पाक में मजमून मौजूद है। तो यही कि इसको धोता रहे, इसमें धोए, तेल लगाए, तो ये मतलब नफासत और सफाई रहे। मस्जिद में बातें करते वक्त बहुत एहतियात की जाए, क्योंकि दुनिया की बातें मस्जिद में 40 बरस के अमाल को गारत करती हैं। दुनिया की बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जिस तरह आग लकड़ी को। दुनिया की बातें नेकियों को इस तरह खा जाती हैं जिस तरह घास को चौपाया खा जाता है। चौपाया वैसे 4 पांव वाला चौपाया, तो जैसे कि बकरी है, गाय है, इस तरह के जानवर 4 पांव वाले आमतौर पे घास खाते हैं। तो इसलिए मिसाल दी है कि ये दुनिया की बातें मस्जिद में नेकियों को इस तरह खा जाती हैं कि जैसे चौपाया घास को खा जाता है। तो अपनी नेकियां बचानी भी हैं, तो मस्जिद में इधर उधर की बातें, दुनिया की बातें नहीं करनी। और जब भी मस्जिद में आए तो इत्तिकाफ की नियत कर लिया करें, तो ये भी एक मुफ्त का सवाब है। खाना पीना सोना ये भी अगर इत्तिकाफ की नियत पहले से थी तो जायज हो जाएगा, वरना फिर नाजायज। मस्जिद में चलते वक्त आवाज पैदा नहीं होनी चाहिए, धमक जो पाँव की होती है ये भी ना पैदा हो। दौड़े भी नहीं मस्जिद में, धूल कचरा बिल्कुल ना करे सफाई, बल्कि वो थैली रखें जेब में छोटी सी इस तरह की, या इससे थोड़ी बड़ी हो तो कुछ मिले तो डाल ले इसमें। बालों के गुच्छे वगैरह चारों तरफ लुढ़कते रहते होंगे, तो उठा कर इसको कि खादिम ही सफाई करेगा ये नहीं। जो मुसलमान है सबको चाहिए कि मस्जिद को साफ सुथरा रखे। तो अगर शापर नहीं है तो जेब में ये इसी तरह की कोई थैली प्लास्टिक की रख ले, कहीं से हासिल कर ले, मगर ये कि दावत इस्लामी के पैसों से ना हो,
کیونکہ اس کا عرف اس پہ نہیں ہے. صفائی تو شریعت کو مطلوب ہے، جتنی صفائی ہوگی اچھا ہے. میلے کپڑے کے حوالے سے جو مدنی پھول اس پر بھی اگر میلے کپڑے باہر سے آتا ہے بیگ میں اندر ہے، مسجد میں نکالتا نہیں ہے، تب تو حرج نہیں ہے. اگر یوں مسجد میں، اور میلے ایسے ہیں کہ وہ دوسروں کے لیے گھن کا باعث ہو، اگر ہلکا پھلکا میل لگا ہوا ہے، بدبو بھی نہیں آتی تو حرج بھی نہیں ہے. ویسے ہی کپڑے میلے ہوتے ہیں، آج دھلے ہوئے پہنے تو وہ تھوڑا صاف ہے، دوسرے دن تھوڑا مطلب اس کی ترکیب آؤٹ ہوگی، تیسرے دن زیادہ آؤٹ ہوگی، تو اس سے تو بچنا ممکن ہی نہیں ہے نا. بس یہ کہ بعضوں کے کپڑے زیادہ میلے یوں ہو جاتے ہوں گے کہ وہ احتیاط نہیں کرتے ہوں گے، جدھر آئے لیٹ گئے، جدھر آئے ٹیک لگا لیا، جو چاہا اس چیز میں ہاتھ ڈال دیا. میں کھانے میں آستینیں چڑھاتا ہوں، بعض اوقات غذاؤں میں آلود ہو جاتی ہیں آستینیں، تو یوں بچت ہو جاتی ہے. تو اس طرح جو بھی آلودگی کے مقامات ہوں، چیزیں اٹھانے میں احتیاط، ایک دم وہ بے دردی سے چیزیں اٹھائیں گے تو بھی کپڑے میلے ہوں گے. سنبھل کے آدمی رکھے تو چند روز صفائی سے کپڑوں کی ترکیب رہ سکتی ہے. اچھا، بعضوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے، اب وہ بدن سے بھی میل نکلتا ہے سر، وہ کپڑوں کو میلا کرتا ہے. اس کا علاج مشکل، سخت گرمیوں میں یا گرمیوں میں، یا ویسے ہی بعضوں کو پسینے بیچاروں کو زیادہ آتے ہیں، لیکن بعضوں کی پسینے میں بدبو زیادہ ہوتی ہے، دوسروں کو آتی ہے بدبو. ایسوں کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے بدبو دور کیے بغیر. اگر ہوتی ہی نہیں ہے دور بدبو تو پھر مسجد میں وہ نہ آئے. جماعت سے نماز کے لیے بھی مسجد میں نہیں آ سکتا، لیکن آتے ہیں. بہت شرم کی بات ہے نا اس کے لیے. کوئی بولے گا چلو بھائی مسجد میں بیان فلاں، تو یہ آزمائش اس کو ٹھیک ٹھاک پڑ جائے گی، لیکن مسجد میں ہے گناہ حاضری. اس صورت میں جبکہ بدبو آ رہی ہو، یہ ذہن میں رکھنا، جبکہ بدبو آ رہی ہو. اگر بدبو یہ زائل کر دیتا ہے، مثال کے طور پر غسل کرتا ہے، نئے کپڑے پہن لیتا ہے تو بدبو نہیں آتی، تو یوں کر لے. باڈی اسپرے آتے ہیں آج کل، یہ لگانے سے بدبو اڑ جاتی ہے، بدبو پر یہ خوشبو غالب آ جاتی ہے، تو اب آ سکتا ہے، بدبو دور کر کے آ سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں. پانچوں نمازوں کے لیے بھی بغیر غسل کے بدبو نہیں آتی تو غسل کرے اور نمازوں کے لیے آئے. کپڑے تبدیل کیے بغیر بدبو نہیں آتی تو کپڑے ہر نماز کے لیے تبدیل کرے. جو بھی اس کی صورت ہو کہ جس سے بدبو دور ہو جاتی ہو، وہ اس کو کرنا ہوگا. ہے آزمائش کا انکار نہیں ہے، لیکن بہرحال مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے. کپڑے دھونا بھی سیکھنا ہے. پہلے نل کھلتا ہوگا، پھر کپڑے اٹھاتے ہوں گے، بیگ میں سے نکالتے ہوں گے، سیٹ کرتے ہوں گے اس کو. جیسے کہ وہ ایک قصہ ہے، میں نے بتایا کہ بڑے بڑے بتے جل رہے تھے، خادم آیا تو پوچھا یہ کیا؟ میں نے جلایا، مجھے صفائی کرنی تھی. تو پہلے سے اتنی ساری بتیاں، اور سمجھانے سے بھی نہیں سمجھتے. ان کو نہیں سمجھ آتی کہ قیامت میں حساب دینا ہے، بلکہ جو ضائع کیا اس کا تو عذاب ہے، حساب بھی کے ساتھ. اور پھر مسجد کا وقف کا اور لوگوں کے اس طرح عطیات کا اس طرح بے دریغ مطلب استعمال ہو رہا ہے. کیا کیا جائے، کوئی حل سمجھ میں نہیں آتا، دماغ کام نہیں کرتا کہ کیسے اس قوم کا ذہن بنایا جائے. سمجھاتے ہیں، بار بار سمجھاتے ہیں، سر ہلاتے ہیں، ہاں بھی بولتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات وہ کرتے وہی ہیں جو ان کی عادت ہوتی. بہرحال یہ کہ دیکھو، یہ معاملہ آخرت کا میری آپ کی ذات کا نہیں ہے. میرے جیب سے ایک پیسہ بھی نہیں جاتا، میں پھر بھی دل جلاتا رہتا ہوں. میرے حصے میں دل جلانا ہی آیا ہے، میں گھوم پھر سکتا نہیں. جب یہ فیضان مدینہ زیر تعمیر تھی اس وقت میں آزاد تھا، جو ہو سکتا تھا ہم کرتے تھے. میں بچے چھوٹے تھے، ہم لوگ شاپر لے کر کچرے اٹھاتے تھے، دریاں بچھاتے تھے مل کے، اور اس میں بھی آ جاتے تھے جمعرات کو اجتماع کے لیے، خاص کر تیاریاں میں ہم بھی حصہ لیتے تھے. آہستہ 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 میں بالکل دیوار کے پیچھے حالات نے مجھے ڈال دیا. ورنہ میں ایک بلب بھی نہ جلانے دوں بلا ضرورت ہے 100 بلب جلاؤ، ضرورت نہیں ہے تو 0 کا بلب بھی کیوں، وہ بھی لیتا ہے بجلی. میری یہ سوچ ہے. ذرا ہر ایک کی یہ سوچ میں کہاں سے بناؤں، کیونکہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
जो एक जर्रा भलाई लाएगा वो भी देखेगा, जो एक जर्रा बुराई लाएगा वो भी देखेगा। और जर्रा बहुत छोटा होता है, यानी एक कौल के मुताबिक जर्रा, जैसे आप टार्च का शेड या कार जो रात को चलती है तो उसका शेड, या धूप खिड़की से आती है तो उसका शेड बनता है, उसमें जर्रे उड़ रहे होते हैं, बारीक बारीक गर्द उड़ रही होती है। तो ये एक जर्रा, ये मिसाल है, मतलब और भी इसके अकवाल है। तो जर्रा बहुत मामूली होता है, तो वो भी जो मामूली सी भलाई लाएगा, जिन्हें बहुत छोटी सी, वो भी देखेगा इसको, और जो बुराई लाएगा वो भी देखेगा। क़यामत में मामला बहुत पेचीदा है, हमारा बनेगा क्या? तो पूरा हाथी गायब कर देते हम, जबकि वहां तो जर्रे जर्रे का हिसाब है। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी है, ये फैजान मदीना ही के लिए नहीं है, अरे हर जगह जहां भी हो, चाहे फैजान मदीना हो, चाहे और कोई मस्जिद हो, चाहे आपका अपना घर क्यों ना हो, हर जगह फजूल जो जाया होती है वो चीज तो बचानी पड़ेगी। और ये उसूल समझ लें कि बिला सबब माल जाये करना ये हराम है। अब वो चाहे बिजली के जरिए हो, चाहे ग़िज़ा के जरिए हो, चाहे और किसी सामान के जरिए हो, हराम है जाया करना। तो यहाँ लाखों लाख के जाया होते हैं, परवाह ही नहीं होती। चार्जर के लिए लगाते हैं, हालांकि आम तौर पर मोबाइल फोन जो है ना, ये अगर बिल्कुल लो बैटरी होगी ना तो 1 घंटे या सवा घंटे में 100% चार्ज हो जाता है, लेकिन 6-6 घंटे 10-10 घंटे ये लगा रहता होगा, परवाह ही नहीं है, पता ही नहीं कब चार्ज होता है। कोड़ल होगी तो आप गौर करेंगे ना कि कितने फीसद हुआ, कितने फीसद बाकी है। अब वो मिसाल के तौर पर 92% हो गया, और अब ये क्या आप रखा रहने देंगे तो भूल जाएंगे, तो इसी को निकाल लिया, फिर अंदर जो भी लगा रहता है वो भी निकाल लें, वो बिजली खाता है। फोन निकाल लेंगे, उसको लगा रहने देंगे, ऑन रखेंगे, ये बिजली चूस रहा होता है, ये सारा निकाल कर ऑफ कर देंगे, खलास। नहीं करते। मस्जिदों में भी ये हाल, घरों में भी ये हाल होता होगा, दुकानों में भी ये हाल, पता ही नहीं कब चार्ज होता है, और लगा कर रखते हैं, इसी पर बात कर रहे हैं, फिर लगा रहते हैं। तो क्या करें अब यार, ये तो हालांकि बहुत कम बिजली लेता है, लेकिन बड़े बड़े बत्ते जलाते हैं, एसी चल रहे होते हैं। हालांकि एसी इस रमजान हाल की, मिलाद हाल की जरूरत है, इसका इनकार नहीं है, लेकिन जब है थोड़े साई भाई है तो इस 7 एसी के बजाय रजा हॉल में इसको क्यों ना बिठाया जाए, क्योंकि वहाँ 1 एसी है। तो आइंदा के लिए जब भी कभी मौका हो ना, आप खुद गौर करने की आदत डालें कि कितने साई भाई होंगे। तो ये आप थोड़ा कुड़न वाले बने, अपने घरों में भी इसका ख्याल रखना है। कई कई बल्ब बिला जरूरत जल रहे होते हैं, हाँ जहाँ जरूरत है, ये भी नहीं कहूँगा कि फुल अंधेरा करें और बच्चा चीख के जाग जाए, तो ये वहशत से बचाना ये जरूरत है। एसी के एक आध बल्ब जलता है ताकि कोई रात में उठे तो उसको घबराहट ना हो, तो यूं जरूरत का बेशक रहे, लेकिन बिना जरूरत ना हो। अब इस्तिंजा खाने में गए तो बल्ब जलता छोड़ के आ जाते हैं और जलता रहता है, हालांकि वहां हाजत नहीं होती इस्तिंजा खाने में कि जो भी जाएगा वो ऑन कर लेगा। सहन में बाजू का जरूरत होती है, जबकि घर वालों की आमद और रफ्त होती है। हाँ आमद और रफ्त नहीं है तो बुझा दे, दिन को जलते रहते बल्ब, हालांकि इतनी जरूरत नहीं होती। सीढ़ियों के बल्ब जलते रहते हैं, बाहर गलियों में जो लोग बल्ब लगाते हैं लोगों के चलने फिरने के लिए या किसी मकसद के लिए, तो वो मैंने देखा दिन को सूरज निकल आते हैं, देर तक धूप हो जाती है, नहीं बुझाते। कोई बुझाता कोई नहीं बुझाता, जल रहा होता। इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, दुनिया भर में बुरी हालत है। फिर रोज बिजली भी तो जा ही रही है ना, कितना सताती है बिजली। हम लोग बहुत यानी बिजली जाया करते हैं, क्या मस्जिदें, क्या दुकानें, क्या फैक्ट्रियां, क्या मकानात, क्या झुग्गियां, सब जगह बिजली बहुत जाया हो रही है। इसकी वजह से हो सकता है कि बिजली की तंगी होती है और लोड शेडिंग हो रही है, हाथों हाथ सजाएं मिल रही हैं हमको। तो मोबाइल चार्जर का जो बापा ने इरशाद फरमाया, तो इस पर मैं एक अर्ज कर दूं, हो सकता है आपके काम आ जाए, कि ये बिजली का तो ज़िया है इसमें, लेकिन जिस बैटरी को
मुसलसल करंट मिलता रहेगा, वो बैटरी की उम्र भी खत्म हो जाती है। मेरी मिल्क में कोई फोन नहीं है, मुझे फोन मिलाना नहीं आता, दुनिया का एक भी फोन नंबर मुझे याद नहीं है। एक याद है, मददगार पुलिस 15 नंबर। हाँ, ये बोर्ड देखे याद हो गया मेरे को। कभी किया नहीं है मैंने, मुझे फोन मिलाना नहीं आता अलबत्ता। तो खैर ये चुटकुला ही हो गया कि एक तो याद है ना यार। ये अब मुझे वास्ता पड़ा ना थोड़ा इस तरह वो सोती पैगामात के जरिए, और तो ये लो और ये सब ये अब समझ पड़ी है मेरे को कि यूं मतलब इसमें लिखा होता है वो पर्सन, और ये भी थोड़ा ही तो टाइम हुआ है। तो आप देखो मेरी हुस्सासियत देखें कि अब मुझे ऑटोमेटिक ये देख देख के समझ पड़ने लगी कि कितनी देर में चार्ज हो जाता है। आप लोग तो मेरा ख्याल है फोन लेकर मतलब कूदे होंगे दुनिया में। हाँ, मतलब बच्चों के हाथ में, मैं एक बच्चा देखा था एक किसी मुल्क के एयरपोर्ट पे, वो वेटिंग शायद कर रहे थे लोग, वहां था ये वो जो हवाई जहाज का शायद इंतजार करते वहां, तो वो मतलब एक छोटा सा बच्चा यूं ठुमक ठुमक चल रहा था पूरा, इन्हें के वो स्मार्ट चाल भी नहीं थी उसकी, यूं कंधे पे फोन रख के यूं चल रहा था। अब अम्मी अब्बू को उठा लिया होगा इसने, तो यूं जा रहा था, बच्चे बच्चे मोबाइल फोन, वो छोटे बच्चे, यानी कि 3 साल तक के बच्चों को तो देखा है कि मैंने, ये कंप्यूटर पे मिला लेना, फोन पे कुछ ना कुछ निकाल लेना, ये देखा है। बोलना नहीं आता, ये आता है, कुछ ना कुछ इसकी सिस्टम आते हैं। बल्कि शायद 3 से छोटों को भी देखा है मैंने, 3 साल से भी ये कर लेते हैं, इतनी इनको दिलचस्पी है। तो लेकिन देखो ना, आप यूं फोन लेके पैदा हुए, लेकिन सबको, बल्कि अक्सरियत को ये पता नहीं हुआ कितनी देर में चार्ज होता है, तवज्जो शायद ना दी हो, तो वही हुस्सासियत नहीं है। कोड़न शाह, ये कोई कोई होता है बस। अगर कोई 150 कोड़न शाह दावत इस्लामी में पैदा हो जाए जिनमें इख्तियार हो, कोड़न शाह मिलेंगे एक से एक, लेकिन इनकी सुने कौन बेचारेगी? अब वो जाके बोलेंगे इसको चल भाग, भगा देंगे उसको, ये भी एक मुसीबत है। हाँ, जिम्मेदारों में कुरान शाही अगर दाखिल हो जाए ना भरपूर तरीके पर, तो निज़ाम पूरी दावत इस्लामी का बेहतरीन हो जाएगा इंशाअल्लाह। इस तरह के हवालों से, नुकसानात वगैरह के हवाले से, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सब शूरा हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कसौटियों पर हमने रख के, देखभाल के, मशवरे करके इनको हमने लिया है। इनमें कोई झगड़े नहीं है, कोई ग्रुप बंदी नहीं है कि एक ने इसकी तायद की तो दूसरा उसकी तायद कर देगा। ऐसा माहौल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें पाता नहीं हूं मैं। हालांकि ये 25 हैं, जबकि घर के 3-4 अफराद होते हैं तो उनमें 2 ग्रुप गुत्थम गुत्था होते हैं। ये अल्लाह का इनाम है कि दावत इस्लामी ग्रुपिंग से बची हुई है, और अल्लाह करे कि ये बची रहे। कभी भी मरकजी मस्जिद शूरा के ताल्लुक से आप मतलब यानी कि 19-20 नहीं, इसमें कमजोर नहीं पड़ना। कोई एतराज भी करे तो आप कान बंद कर लेना, मेरा मशवरा है। मरकजी मस्जिद शूरा हमारी माई बाप है। कोई इतना काम तो करके दिखाए यार, कोई इतनी मेहनत तो करे, इतनी कोशिश तो करे। खाली मतलब एतराज करना तो सबसे आसान काम है, काम टके का करना नहीं, और बस ये यूं करता है, ये फैसला गलत हो गया, फुला ने यूं बोल दिया, ये इसको नहीं बोलना चाहिए। तो भाई तू जो बोल रहा है ये भी तो तुझे नहीं बोलना चाहिए। भाई जिसने गलती की, ये नहीं कि शूरा वाले मासूम है, गलती की और वाकई वो गलती है तो मैं मानता हूं कि गलती तो ये कर सकते हैं, मासूम नहीं। आप जाके बात कर लें इनसे, समझ लें। अगर आप अच्छे अंदाज में बात करेंगे तो इंशाअल्लाह वो क्यों तस्लीम नहीं करेगा। ना करे तो हम बैठे ना, निगरान शूरा को बोले कि भाई फुला रुकन शूरा ने यूं किया हमारे साथ, तो समझाओ। निगरान शूरा नहीं मानते तो मुझ तक किसी तरह अपनी फरियाद पहुंचा दें, मैं इंशाअल्लाह समझा दूंगा। सर ये भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, खता मैं भी कर सकता हूँ। मैं खता करूँ तो आप मुझे डायरेक्ट फरमा दें, मुझे इंशाअल्लाह रुजू करने वाला पाएंगे। और कई एक बार आपको पता भी होगा, मेरा तो रिसाला भी निकल चुका है, पर्चियां लिखी है माफीनामे। जब मेरा दिल मुतमईन हो जाए कि मैंने ये गलती की, माफी मांग लेता हूँ, है ना, जबकि उसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद से हो। वो अल्लाह से डरना है, आखिरत में कहीं कोई नुकसान ना हो जाए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीना मदीना हो जाएगा। आप अगर
बस ये कि पूरी वफादारी करनी है आपकी अपनी मरकजी मजलिस शूरा से, तब भी तो काम होगा, वरना काम कैसे होगा? तो काम तो यही लोग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ही लोग कर रहे हैं। मैं तो अब बूढ़ा हो गया, रिटायर टाइप का हो गया। अब मतलब वो काम जो पहले मैं भाग दौड़ करता था, अब अगर मैं आजाद होता तब भी शायद ना कर सकता, क्योंकि पहले जब आजाद था तो जो कौम झपटती थी ना मुझ पर, अब वो बर्दाश्त थोड़ी। सल्लू अलल हबीब। आपसे सवाल है कि नमाज के अहकाम में वुजू की सुनते हैं, मिनते, नीते, तो सुनते नहीं है, क्या है? सुन्नतें। तो सुन्नतें, मिन्नतें, नियतें और बहुत सारे अल्फाज में ये आगे पीछे कर देते हैं, जेर जबर कर देते हैं। मुर्शिद को मुर्शद बोलेंगे, आलिम को आलम, मोहसिन को मोहसन, अलिफ खा जाते हैं, स्टेशन को सटेशन, स्कूल को स्कूल, स्क्रीन को स्क्रीन। सलामी भाई, अलिफ गायब। सल्लू अलल हबीब। मुताला करने के हवाले से भी अगर कुछ हमें मदनी फूल इरशाद हो जाएं। सिर्फ उलमा अहले सुन्नत ही की किताबें पढ़ी जाए। दावत इस्लामी माशाअल्लाह इसमें कमी क्या है? मकतबतुल मदीना ने कौन सी कमी छोड़ी है? इतनी किताबें कि शायद जिंदगी गुजर जाए किताबें खत्म ना हो पढ़ पढ़ के। आप पढ़ते रहे, एक को 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, ये भी तो गुंजाइश है। कुफरिया कलेमात के बारे में सवाल जवाब, ये जमजम नगर के इसाई भाई ने 25 बार पढ़ी है, और आप में से एक तादाद हुई जिसने 1 बार भी नहीं पढ़ी होगी, बल्कि बाद ऐसे होंगे जिन्होंने देखी भी नहीं होगी। ये बहुत मुफीद है ईमान की हिफाजत के लिए, और फर्ज उलूम से माला माल। इसको तो मेहरबानी करके पहली फुर्सत में इसको पढ़ ले। बापा आपकी तरफ से अगर हमें हदफ मिल जाए 692 सफ़हात, ये तो बोलेंगे एक दिन में हम इसके सफ़े घुमा लेंगे, तो सोचना नहीं पड़ेगा बेचारों को। जल्दी पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी है। 25 जमा 1 लब्बैक। माशा, जिनकी नीयत बंद दोबारा भी पढ़ लें बापा, वो इस पढ़ तरह- लें। जिन्होंने नहीं पढ़ी वो भी हाथ उठाए ना, पढ़ो ना यार इस किताब को, आपको हाथ जोड़ता है यार। अल्लाह। मेरी सच्ची बोला बरसों की यार इसमें मेहनत है, हाँ बरसों की। दावत इस्लामी के पहले से मेरा ज़हन था कि मैं इसको लिखूं, एक ऐसी किताब जिसमें कुफरिया कलेमात हो। सबसे मेरी जिंदगी की ये नाजुक किताब है। आप यार पढ़ने के लिए भी तैयार नहीं है, सब के सब नियत करें यार। इंशाअल्लाह इसको 25 जमा 1 दिन में पूरी करने की कोशिश करेंगे। 2-4 दिन अगर वो मजीद लग गए तो चलो ठीक है। तो ये तो एक हमारी अपनी एक तहरीक होनी चाहिए कि जिसमें हम अपने मुतालिकीन को मुताला करने का जहन देते रहें, और ख़ासकर ये किताब तो दुनिया में जहाँ भी जाएंगे इंशाअल्लाह इस्लामी भाई को पढ़ने की तरगीब दिलाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब। मेरा नाम गुलाम रसूल अत्तारी है। रबी नूर शरीफ 1434 सनी हिजरी में मैंने आपकी बारगाह में नियत की थी 12 माह के काफिले की, तो अभी हाजिर हुआ हूँ 12 माह के लिए। माशाअल्लाह, जी आया नो। तो आपसे सवाल ये था कि अभी हम 12 माह के काफिले में जा रहे हैं ना, तो अब यहाँ से ये नियत होगी कि जहाँ मरकज़ भेजेगा जितने दिन रहने का हुक्म होगा उतने दिन रहेंगे, तो अब वहाँ जाकर हम नमाज कसर पढ़ेंगे या इसके हवाले से आप रहनुमाई फरमा दें। पता नहीं होता कि कितने दिन वहाँ रहेंगे, जी ऐसा होता तो नहीं होगा। पापा इसमें बाज़ इस्लाम में ऐसे होते हैं कि जैसे बाज़ काफ़िले हम खैबर पख्तूनख्वा भेजेंगे तो उनको बता दिया जाता है कि भाई आप जो है वहाँ 92 दिन के लिए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, बाज़ ऐसे होते हैं कि जिन्हें 1 माह के काफ़िले में रवाना करके फिर वो वापस आ जाते हैं, और बाज़ ऐसे होते हैं कि जिन्हें 6-6 माह के लिए भी भेज दिया था। तो मुख्तलिफ ये तरकीब होती है। ये खैबर जी, पख्तूनख्वा का कोई शेयर फिक्स होता है या जैसे अभी एक 12 माह का काफ़िला कोहाट में, तो उनको कोहाट में 30 दिन के लिए भेज दिया पापा। वो अब वो रहेगा कोहाट अब ही कोहाट में। ही शहर में मुख्तलिफ मस्जिदों में रहेगा वो। ये तो हर एक की अपनी अपनी कैफियत होगी। किसी को 3 दिन के लिए किसी शहर में भेजते होंगे, किसी को 12 दिन के लिए वहाँ रोकते होंगे। तो ये कि ये मुसाफिर हुआ या नहीं हुआ, ये तो सब पर जरूरत के अपनी फर्ज है ये मसाइल सीखने। तो 12 माह वाले के लिए ही नहीं है, तो सभी के लिए मसाइल, जिसको भी जरूरत पड़ती है सफर की, मुसाफिर की नमाज, इसमें कुछ मसाइल हैं। फिर बहार शरीयत में मजीद तफसील है। ये तो सबको अपने मसाइल खुद करने पड़ेंगे। सल्लू अलल हबीब।
پیارے باپا جان، آپ سے عرض ہے کہ 12 ماہ میں سفر کرنے والے اسلامی بھائیوں کے لیے استقامت کے مدنی پھول عطا کر دیجیے۔ استقامت کا تو ایسا کہ ان کے فضائل پر آدمی غور کرے، فوائد پر غور کرے اور اپنے کو مصروف رکھے مدنی کاموں میں۔ جو مطالعہ دیا گیا ہے اس کے فوائد پر بھی غور کرے کہ 12 ماہ تو میرے لیے بہت بڑی نعمت ہے کہ اتنا علم دین، اتنا فرض علوم اور یہ سب مجھے حاصل ہوگا، قرآن کریم سیکھنے کو ملے گا، تلاوت کی سعادت ملے گی، پھر نوافل، اشراق، چاش، تہجد، اوابین، فرائض کے ساتھ ساتھ ان کے مواقع ملیں گے، اور میرا گویا لمحہ لمحہ عبادت میں گزرے گا کہ میں راہ خدا میں ہوں۔ اب جبکہ 12 ماہ کما حق کو ہوں، وہ واقعی سفر کرے۔ بعض کرتے ہوں گے، بعض اس میں گڑبڑ بھی کرتے ہوں گے، وہ پھر خیانت کے مرتکب بھی ہوتے ہوں گے۔ تو یہ مطلقاً اس کو یہ نہیں بولنا کہ وہ لمحہ لمحہ عبادت، جو 12 ماہ واقعی جو اپنا جدول ہے شریعت کے مطابق وہ اس کو گزارتا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے پورے 12 ماہ جو ہے یہ گویا عبادت میں گزر رہے ہیں۔ تو یوں اپنے آپ کو اگر ڈھارس دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل استقامت کا سامان بنتا جائے گا، اور 12 ماہ میں یہ بھی ذہن بناتے رہیں کہ مجھے بس وقف مدینہ ہونا ہے۔ اس کے لیے بھی آپ گراؤنڈ بناتے رہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم جان بھی دے دیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو بس میری زندگی جو کہ مختصر سی ہے، کاش مدنی قافلوں میں گزر رہے، مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے گزرے، عبادات کرتے ہوئے، دینی مطالعہ کرتے ہوئے، علم دین حاصل کرتے ہوئے، پھیلاتے ہوئے گزرے۔ اس طرح کی 12 ماہ والے کو یہ سوچ تو بنانی کہ مجھے آگے وقف مدینہ میری منزل۔ تو انشاءاللہ عز و جل کافی ترقی آپ کریں گے، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات دیکھو تلخیاں بھی آتی ہیں، ایسے اسلامی بھائی بھی شامل ہو جاتے ہیں ساتھ میں قافلوں میں بسا اوقات، جن کی وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اس میں صبر بھی کرنا ہے، قافلہ چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ گھر میں آپ رہتے ہیں، کسی کی ایک بھائی سے نہیں بنتی، کسی کی باجی سے نہیں بنتی، کسی کے والد صاحب بہت سخت مزاج ہوتے ہیں، بات بات پہ جھاڑتے ہیں۔ تو جب گھر چھوڑ کر نہیں جاتے، جس میں زیادہ تر آپ دنیا کے فوائد آپ کے پیش نظر ہوتے ہیں، تو مدنی قافلے جو کہ دین کے فوائد ہیں، جنت دلا رہے ہیں آپ کو، اب وہ ایک آدھ ذمہ دار یا غیر ذمہ دار کی بدسلوکی کی وجہ سے آپ پورا ہی قافلہ چھوڑ کے بھاگ جائیں، تو یہ یار کہاں کا انصاف ہے۔ پھر یہ کہ جب آپ گھر میں اس طرح کی آپ کو تکلیفیں کسی فرد کی وجہ سے، تو آپ کسی کو بتاتے نہیں ہیں کہ یار میرے گھر کی بدنامی ہوگی۔ تو یار مدنی قافلے میں کوئی مطلب ہے نا کہ تکلیف ہوئی تو یہ بتانے سے آپ کی پوری دعوت اسلامی بدنام نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی سوچیں کہ اگر تکلیف پہنچی تو یہ بتانا نہیں ہے کسی کو، نہیں تو دوسرے کئی آپ کے اس تکلیف کے شکوے سے وہ رک جائیں گے۔ آخر دیکھو پاگل کتے نے تو سب کو نہیں کاٹانا، جو اتنے سارے 12 ماہ میں سفر کرتے ہیں، وہ 12 سے 25 ہو جاتے ہیں، کئی 12 ماہ والے وقف مدینہ ہو جاتے ہیں، تو ان کو کچھ تو نظر آیا ہوگا نا جب یہ ہوئے۔ اب آپ کو پریشانی آئی تو اس کا مطلب وہ آپ کو آئی، ہر ایک کو نہیں آتی، تو اس لیے آپ کو کرنا چاہیے صبر، غیبتوں، بدگمانیوں، الزام تراشیوں، تہمتوں وغیرہ کے، ورنہ گناہوں میں پڑتے رہیں گے۔ تو گھر کو کوئی اپنے بدنام نہیں کرتا، تو اتنی بڑی دعوت اسلامی جس نے آپ کو یار سنیت کا شعور دیا، عشق رسول کے جام پلائے، داڑھی کا تحفہ دیا، امامہ شریف کا تحفہ دیا، زلفوں کا تحفہ دیا، نیکیوں کا شعور دیا، اب وہ تھوڑا ایک دو سے اگر کچھ تکلیف پہنچ گئی تو یار ساری دعوت اسلامی یوں، دعوت اسلامی والے یوں، مدنی قافلے میں یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، نہیں، زبان کٹ جائے مگر مدنی قافلوں کے بارے میں یا دعوت اسلامی کے بارے میں ہماری زبان سے کوئی مائنس بات نہیں نکلنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ کی بارگاہ میں سوال عرض کہ اسلامی بھائی 12 ماہ میں سفر کرتے ہیں، اور ایک یہ بعض کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے کہ ہم پاکستان بھر میں سفر کریں گے اور پاکستان کے اکثر علاقے دیکھ لیں گے، تو اس میں کیا انداز ہونا چاہیے کہ 12 ماہ والوں کو ایک شہر میں جا کر 3 ماہ 6 ماہ یا کتنی مدت کے لیے وہاں
12 माह वालों को रहना चाहिए, या 12 दिन एक इलाके में, फिर एक इलाके में, फिर एक इलाके में, मुख्तलिफ जगहों पर जाना चाहिए? जैसा मजलिस कहे उसको मनने वाला अंदाज होना चाहिए। लब्बैक लब्बैक। मजलिस का भी तो दिल खुश करे ना कि आप तैयार हैं। पापा ने इरशाद फरमाया अपना इसरार ना हो कि मुझे फुला जगह ही जाना है, मैं फुला जगह जाऊंगा और इतने दिन वहीं रहूंगा। मजलिस जिस खूटे से बांध दे बंध जाए। हर वक्त हर काम के लिए तैयार है। सल्लू अलल हबीब। एक इस्लामी भाई बड़ी जद्दोजहद और कोशिश के बाद 12 माह में आ जाता है। अब उसका 12 माह में वक्त गुजर रहा है, तो उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए जैसे जैसे उसका वक्त गुजर है 12 माह में? जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरा। खैरन है, अलिफ और 2 ज़बर, तो वक्फ करेंगे तो खैरा। हर एक की अपनी अपनी दिली कैफियत तो फर्क तो होगा ना। कोई 25 माह का मतलब मैंने जहन बना रहा होगा, कोई बार बार मतलब सोचता होगा इतने महीने रह गए फिर जान छूट जाएगी, फिर यूँ करेंगे। ये भी होती होगी कैफियत। 12 माह से 25 माह का जहन बनाए और वक्फ मदीना की मंजिल रखे, ऐसी कैफियत बनाए तो मदीना मदीना। कोई 19-20 हो जाए, कमज़ोर मामला हो जाए, किसी से तकलीफ पहुँच जाए, भले वो जिम्मेदार हो, बड़ा जिम्मेदार हो, सब्र करे और दावत इस्लामी की इज्तिमाई जो दावत इस्लामी के फ़वाइद हैं उस पर नज़र रखे और इसकी मुखालफत ना करे। तो माइनस का नहीं होता, नौकरियों में नहीं होता माइनस। सेठ भी तो डांटते हैं, बाद सेठ गालियाँ देते हैं, फिर भी खुशामद करते हैं, पैसा मिलता है। तो यहाँ तो नेकियाँ मिल रही हैं यार। और सेठ वाली खुशामद करनी भी नहीं पड़ रही कि सेठ की जो खुशामद होती है झूठी खुशामद होती है, धोखा होता है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मदनी माहौल है जिसने आपको कितना बदल के रख दिया, कितना एहसास उजागर कर दिया आखिरत का, इश्क रसूल की कौन सी शुद्ध बुद्ध थी इससे पहले अपने को। खौफ खुदा का नाम भी कहाँ सुना था, या सुना था तो समझ ही नहीं आती थी। ये क्या रोने का किसको पता था? क्या इश्क रसूल में रोते हैं, खौफ खुदा में रोते हैं, या गम रमज़ान में रोते हैं? कहाँ तसव्वुर भी कहाँ था? इतना सारा कुछ दिया और एक जिम्मेदार की डांट पड़ गई, या एक जिम्मेदार ने चलो गलती ही की, बदसलूकी की, तो इससे कोई मदनी माहौल थोड़ी छोड़ते हैं। घर में बड़ा भाई या बाजी अगर कुछ जुल्म कर लेता है तो घर को कोई थोड़ी आग लगा देता है, घर थोड़ी छोड़ता है। ये आपका घर है, उसको छोड़ना नहीं है। कैफियत को बस मदनी रंग में ही रंगते रहना है। सल्लू अलल हबीब। बाद इस्लामी भाई 12 माह के सफ़र के लिए आते हैं, अपने आप को पेश करते हैं, मदनी मरकज़ की जदवल के मुताबिक इताअत करते हुए 12 माह का सफ़र करते हैं, खूब नेकी की दावत की धूमें मचाते हैं, मदनी इनामात के मुताबिक अमल भी करते हैं। इन इस्लामी भाइयों के बारे में आपके क्या जज्बात हैं? अपने जज्बात बयान कर दें, समझो वही मेरे जज्बात। भाई कौन सा मुसलमान ऐसा होगा जिसको नेकियां करने वाला अच्छा ना लगे? बदनसीब है जिसको नेकियां करने वाला अच्छा ना लगे। तो ज़रा 12 माह का जो सफ़र करे, इबादतों भरा, नेकी की दावतों भरा, सुन्नतों भरा, तो और फिर उसमें करे भी बराबर पाबंदी जदवल की और तरीक़ेकार की और खुश उसलूबी के साथ, उम्दा अखलाक के साथ, नरमी के साथ मदनी काम करे, तो फिर उससे दिल खुश क्यों नहीं होगा? दिल ही क्या, रुआ रुआ खुश हो जाएगा। सल्लू अलल हबीब। तलाश इल्म इबादत तो दर्स तस्बीह है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी है, जहाद जुस्तुजुए इल्म ये बुलंदी